오늘부터 한두 달여간 중고등부 학생들이 본당에 함께 예배를 드리고요. 그리고 졸업해서 대학에 진학해서 떠나 있었던 우리 자녀들이 또한 돌아와서 함께 예배를 드리고 있습니다. 그래서 제가 한국어 문화권 어른 성도님들에게 설교하듯이 하면 이 친구들 이해하기가 많이 힘들어요. 물론 위에서 통역을 잘 하십니다만 아무래도 저도 들어봐도 이 통역기의 소리가 클리어하지도 않고요. 그래서 우리 중고등부나 또 영어권 우리 자녀들을 배려하려고 합니다. 그래서 될 수 있는 한 이해를 도울 수 있는 예화나 동영상들을 하나씩 같이 고려하고요. 또한 메시지도 될 수 있는 한 짧고 쉽고 간결하게 전하고자 힘쓰고자 합니다. 아마 여러분도 더 좋아하시지 않을까 싶습니다. 오늘도 설교 시작하면서 한편에 재미있는 동영상 함께 보려고 합니다. 함께 보신 이후에 또 같이 말씀 나누도록 하겠습니다. If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore. It's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. So it takes guts to be a first follower. You stand out, you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not 2 nuts. 3 is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers because new followers emulate the followers, not the leader. Now here come 2 more people, then 3 more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point, and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. But over the next minute, you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the movement, not you. Be public, be easy to follow. But the biggest lesson here, did you catch it? Leadership is over-glorified. Yes, it started with the shirtless guy. But you saw what really happened. It was the first follower that transformed a lone nut into a leader. There's no movement without the first follower. See, we're told that we all need to be leaders, but that would be really ineffective. The best way to make a movement, if you really care, is to courageously follow and show others how to follow. When you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first person to stand up and join in. 어떻게 보셨습니까? 짧아서 순식간에 지나가는 스토리가 중고등부 보라고 동영상 가져왔더니 끝날 때 좀 들어요. 한편으로는 재미있고 한편으로는 좀 뭔가 생각하게 만드는 영상이지 않습니까? 아마도 미국 어느 대학에서 경기를 관람하던 중에 생긴 일 같습니다. 갑자기 한 남학생이 울통을 벗어 제끼고 음악에 맞춰서 보기도 민망한 춤을 혼자 추기 시작합니다. 거의 춤에 가깝죠. 어떤 절도 있는 동작도 없습니다. 그걸 처음 여러분이 보셨을 때 어떤 느낌이었습니까? 저 왜 저래? 민망해.
여러분도 그런 생각이 드셨을 거예요. 그런데 한 사람의 이 몸짓이 여러 사람이 군중이 함께 그룹으로 추게 되는 무브먼트로 변해가는 과정을 아주 짧은 기간 동안에 우리가 보게 됩니다. 외롭지만 한편으로는 민망하지만 계속해서 춤을 추고 있으니까 한 사람이 달라붙습니다. 같이 말도 안 되는 동작으로 춤을 춰요. 근데 여기서부터 변화가 시작되더라는 겁니다. 홀로 추고 있는 사람들 곁에 와서 같은 비슷한 동작으로 춤을 추는 사람이 생겨나기 시작하면서부터 이제 그 사람이 자기 친구들을 끌어들입니다. 이렇게 한 명 추가되다 보면 이제 사람들은 처음 춤을 췄던 사람에 대한 생각은 이미 잊어버립니다. 그리고는 그를 따라서 춤을 추는 첫 번째 팔로워에 관심 갖게 되죠. 야, 저 사람은 어떤 생각으로 지금 저걸 따라하는 것일까? 할만하니까 따라하나 보다. 뭔가 재밌으니까 따라하나 보다. 추가되는 사람들은 처음에 춤췄던 남학생 때문에 모여드는 게 아닙니다. 그 옆에 처음으로 따라붙었던 첫 번째 팔로워를 보고 모여들기 시작한 것입니다. 이때 처음에는 구경만 하던 사람들이 이제 자연스럽게 동참하게 되죠. 처음에 그 민망한 춤을 보면서 야, 왜 저래? 했던 사람들도 야, 재밌나 보다 모여들기 시작합니다. 이것이 이제 무브먼트가 되어가는 과정입니다. 처음에는 혼자 추는 사람이 외롭고 창피했다고 한다면 이제 시간이 지나가면 밖에 있는 사람이 외롭고 창피하기 시작합니다. 뭔가 이 축제적인 분위기에 같이 동참하지 못하고 있다고 하는 어떤 그러한 생각이 들게 되기 때문이죠. 참 이 동영상을 몇 번이고 봤던 기억이 납니다. 많은 걸 생각하게 해주는 거예요. 저는 예수님의 그 한 분의 그 복음의 선포가 오늘날 전 세계의 기독교로 이 무브먼트가 되었던 그 과정의 중요한 원리가 비슷한 원리를 저희가 발견할 수 있지 않을까 생각해 보았습니다. 처음 예수님께서도 사역을 시작하실 때는 외롭고 민망한 사역이었습니다. 세상에 들어주지 않는 복음이었고 세상 사람들이 배척하고 그 당시에 권위 있는 사람들과 맞서 싸우는 그들이 도저히 인정해주지 않는 외로운 싸움이었습니다. 하지만 예수님의 메시지는 쉽고 분명했습니다. 회개하라, 천국이 가까웠느냐. 예수님에게 팔로워들이 모이기 시작하죠. 12명의 제자들입니다. 그 사람들을 보면서 더 많은 사람들이 예수님 곁으로 모여듭니다. 여러분 산상수훈을 보시면 예수님께서 12명의 제자들만 놓고 이야기하시는 게 아니에요. 수많은 군중을 모아놓고 말씀하십니다. 그 군중은 물론 예수님께도 궁금하실 수 있겠지만 예수님 옆에 모여들고 있는 예수님을 항상 쫓아다니고 있는 예수님과 함께 먹고 자고 같이 하고 있는 그 제자들도 궁금해서도 모였을 거라는 것이죠. 예수님은 제자들에게 사역을 분담하셨습니다. 언제까지 혼자만 솔로의 히어로는 아니셨습니다. 혼자 예수님 하나님께로부터 받은 사명을 다 감당하겠다 하신 분도 아닙니다. 제자들에게 성령의 능력도 나눠주셨고요. 하나님께로부터 받은 사명도 함께 나눠주셨습니다. 그리고 제자들에게 다음 세대의 교회를 부탁하셨습니다. 이것이 저 중동 지방 작은 마을에서 한 남성에 의해 시작된 그 운동이 온 세상을 뒤덮는 무브먼트가 될 수 있었던 또 원리이기도 합니다. 우리가 영상을 보면서 계속해서 중요하게 하나를 집어내죠. 뭡니까? First follow입니다. 가장 먼저 옆에 붙어주는 사람. 그 사람이 있을 때의 리더는 더 이상 외롭지 않고 그의 외침은 혼자만의 외침이 아니라 사람들을 바꿔가는 무브먼트가 될 수 있더라는 것입니다. 오늘 우리는 예수님의 비유를 읽었습니다. 이 비유의 배경에 세례 요한이 나와요. 사람들이 예수님께 와서는 왜 먹고 마시고 그러냐고 비난하고 세례 요한한테 가서는 왜 먹지도 않고 그러고 있냐고 비난합니다.
이때에 예수님께서는 사람들의 미온적인 태도를 비판하시죠. 세례 요한이 회개를 선포할 때도 울지 않았던, 예수님께서 천국 잔치를 베풀 때도 기뻐하지 않는 그 세대의 사람들을 비유로서 말씀해주고 계십니다. 마치 예수님께서 홀로 춤추고 있는 저 남성과 비슷하다는 생각이 듭니다. 많은 사람들이 보고만 있어요. 어떻게 하나 보자. 여러분, 신앙에 있어서 몇 가지 모습이 있다고 생각하십니까? 요한계시록 보면 이런 말도 있더라고요. 차지도 않고 덥지도 않고, 그럼 중간에 있나 보구나. 찬 거, 더운 거, 뜨뜻미지근한 거. 아닙니다. 이분법이라고 말해서 여러분 그걸 이분법을 무조건 비난할 게 아니라, 신앙에는 예수님을 따르느냐 안 따르냐만 있습니다. 예수님을 배척하는 사람만 예수님을 안 따르는 사람이 아닙니다. 보고 앉아만 있는 것도 예수님 안 따르는 거고 똑같습니다. 저기서 그냥 구경만 하고 있는 사람, 마지막까지도 그 그룹에 참여하지 않고 보고만 있는 사람, 결국 두 그룹으로 나눠지고 있지 않습니까? 세례 요한은 예수님을 지지하고 나섰습니다. 예수님의 제자들도 예수님을 따라다닙니다. 그리고 예수님이 승천하신 이후에는 이 제자들이 그 다음에 리더십을 이어받아 예수님께서 가르치시던 복음을 전하며 교회를 세워갑니다. 그제서야 예수님은 마치 땅에 숨기어 썩어지는 하나의 미랄처럼 30배, 60배, 100배의 결실을 맺히게 되는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 여러분 예수님의 팔로우이십니까? 지금 예수님께서 외롭게, 정말 민망하게 홀로 춤을 추고 계시는 것이 보이십니까? 그 옆에 같이 다가가서 함께 춤춰주실 용기가 우리에게 있습니까? 아니면 우리도 여전히 상황만을 주시하고 있지는 않습니까? 구경꾼으로 남지 마시기 바랍니다. 예수님과 함께 슬퍼하고 예수님과 함께 즐거워할 수 있는 동역자들이 되십시오. 예수님이 살아가신 방법은 세상 사람들과 같지 않습니다. 그렇기 때문에 세상 사람들은 비웃었습니다. 그 비웃음이 두려워서 예수님 곁에 서지 못하신다면 아직 예수님의 팔로워가 아니십니다. 예수님 곁에 서려면 첫 번째 팔로워의 마음으로 희생도 해야 되며 비난도 각오해야 되며 어려움도 겪어야 합니다. 하지만 내가 예수님 곁에 서서 첫 번째 팔로워가 되었을 때 우리의 가정이 변하게 될 겁니다. 우리의 교회가 바뀌게 될 겁니다. 여러분의 일터가 바뀌게 될 것입니다. 예수님 우리를 첫 번째 팔로워로 부르셨습니다. 예수님의 복음으로 사는 불편한 삶을 택하시어 하나님의 나라를 얻으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 사랑과 은혜의 하나님 아버지, 예수님의 그 사역에 우리가 동참하고 있습니까? 진정 우리가 예수님의 팔로워입니까? 우리의 삶과 우리의 신앙을 돌아보게 하여 주셔서 여전히 미온적인 태도로 구경만 하고 있는 신앙 되지 않게 하여 주셔서 용기 있게 주님께 다가가 행동할 수 있는 신앙 되게 하여 주셔서 나의 모습을 보고 나의 가정이, 나의 이웃 사람들이, 내가 만나는 세상 사람들이 주님께로 나아올 수 있다는 사실을 깨닫게 하여 주셔서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 350